کے ایجنٹ ہیں، ان کی یہاں پر بات کی جاتی ہے. تو زمین جو ہے ویران ہے، اس پر کچھ نہیں ہے، سنسان ہے، اس میں کوئی زندگی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. ایسے عبرانی زبان کا لفظ جو ہے یہاں پر استعمال ہوتے ہیں واہ اللہ. عام طور پر ہم کئی مرتبہ اسی طرح پنجابی میں کہتے ہیں مائی دمائی ہوئی ہر جگہ پر کچھ نہیں ہے، شکل و صورت نہیں ہے، ویرانہ خوف کی علامت ہے یہ سب کچھ. پر اسی صورتحال کے اندر ہمیں ایک بہت ہی زبردست بات دکھائی دیتی ہے. اور وہ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ خدا کا روح، خدا کی روح اس کے اوپر جوبش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. خدا کی روح کے بارے میں یہ ساری صورتحال کو بتا کر کہا جا رہا ہے. اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جوبش کرتی ہے. یہ جو بھی صورتحال ہے اس پر غالب آنے، اس پر قابو پانے اور اس میں زندگی پیدا کرنے کا پہلا سٹیپ جو بتایا جا رہا ہے، پہلی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ خدا کی روح متحرک ہے. خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کرتا ہے. اور خدا کے خادم ان باتوں کو جانتے ہیں کہ یہاں پر جو عبرانی زبان کی خوبصورتی ہے وہ عام طور پر اس کی جنبش کرنا، اس کی ہوور کرنا، مرغی کے انڈوں پر بیٹھنے، مرغی کے انڈے سینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جہاں پر مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے، اپنے پر پھیلاتی ہے، اپنی بدن کی حرارت سے ان انڈوں کے اندر جو کچھ موجود ہے اس میں زندگی پیدا کرتی ہے کہ انڈوں کی بے ترتیب زردی سفیدی وہ ایک جاندار چوزے کی صورت اختیار کر جاتی ہے کہ زندہ چوزہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. تو خدا کا روح ہے جو ابتدا میں ایسی صورت حالات پر غالب آنے کے لیے اور جہاں پر موت ہے وہاں پر زندگی پیدا کرنے کے لیے متحرک ہے. اور یہ بات ہمیں خدا کے روح سے پتہ چلتی ہے کہ ہمارا خدا اسٹیٹک گاڈ نہیں ہے، وہ بت نہیں ہے، اس میں جمود نہیں ہے، اس میں زندگی ہے. کیونکہ جنبش کرنا زندگی کی علامت ہے. یہ زندہ خدا ہے جو اپنے روح کے وسیلے سے متحرک ہے اور ان پانیوں میں، قیاس کے پانیوں میں، تاریکی کے بیچ میں وہ زندگی پیدا کر رہا ہے. بہت مرتبہ جو تاریکی ہمیں بہت خوف کی علامت اور اس میں مبتلا کرتی ہے. اور خدا کی قدرت کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ بہت مرتبہ اگر ہم غور کریں تو زندگی دار حقیقت تاریکی میں پیدا ہوتی ہے. بیج جب بویا جاتا ہے مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے وہ ایک مرتبہ تاریکی میں چلا جاتا ہے، پھر اس پر روشنی پڑتی ہے، ہوا چلتی ہے، زندگی پیدا ہوتی ہے. ماں کا رحم ایک طرح سے تاریکی ہے جہاں پر خدا انسانی زندگی کو جنم دیتا ہے. انسانی زندگی جہاں پر پیدا ہوتی ہے خدا کی قدرت سے زندگی پیدا ہوتی ہے. بے ترتیب مادہ انسان کا کیسے انسانی صورت اختیار کرتا ہے. خدا کے روح کی موجودگی اور اس کی تحریک ابتدا ہے تمام تر اس طرح کے کیوٹک سچویشن پر، ابتری پر، موت پر غالب آنے اور زندگی پیدا کرنے. لازم یہ ہے کہ جب ہم ایسی صورتحال کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کے روح کو پکاریں، خدا کے روح کو دعوت دیں، خدا کے روح کے لیے منت کریں جو خدا نے ہمیں دیا ہے. عید پینتیکوست کے دن خدا کا روح نازل ہوا، کلیسیا کو دیا گیا ہے تاکہ خدا کا روح ہماری کلیسیاؤں پر جنبش کرے. خدا کا روح خدا کے خادموں اور خادماؤں پر، ایلڈر صاحبان پر، سیشن پر، کلیسیاؤں پر جنبش کرے.
रूह की जिंदगी, खुदा की जिंदगी हमारे अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर, वो तारीकी, वो अबतरी जो मौत दिखाई देती है, उसके अंदर खुदा उम्मीद और जिंदगी पैदा करते हैं। और ये खुदा के रूह से मुमकिन है, क्योंकि जिंदगी रूह पैदा करता है। वो अपनी हरारत, अपनी जिंदगी, अपनी कुव्वत, अपनी कुदरत मुंतकिल करता है मखलूकात के अंदर, और यूं वो इन पर गालिब आता है सारी बुरी चीजों पर। खुदावंद का रूह पानियों की सतह पर चुम्बश करता है। रूह और दूसरी बात जो खुदा के कलाम से हमें दिखाई देती है कि किस तरह से खुदा इस ख्यास पर, इस अबतरी पर, इस गुरबाती पर, इस मौत पर गालिब आता है और हुस्न और जिंदगी पैदा करता है। वो खुदा का कलाम है, खुदा का कलमा है। पहली सूरत में खुदा हमें रूह की सूरत में अपने रूह के वसीले से पानियों में जिंदगी पैदा करते हुए चुम्बश करते दिखाई देता है। दूसरी सूरत में खुदा अपने कलमे के वसीले से, कलाम के वसीले से जिंदगी पैदा करता हुआ दिखाई देता है। जहां पर तारीकी है, खुदा के मुंह से, उसके मुकद्दस लबों से कलाम निकलता है और वो फरमाता है रोशनी हो जा। रोशनी खुदा के कलाम से होती है। खुदा के कलाम जिसने आकर कहा कि दुनिया का नूर मैं, वो ओरिजिनल रोशनी है। वो क्रिएटेड लाइट नहीं है, उसके वसीले से लाइट क्रिएट होती है। हर एक चीज को वो वजूद बख्शता है। और खुदावंद का कलाम जो है ना, रसूल की मार्फत है, हकीकी नूर जो हर एक शख्स को रोशन करता है, वो दुनिया में आने वाला था। एक शख्स यूहन्ना नाम भेजा गया ताकि क्या करे? वो नूर की गवाही दे। वो खुद तो नूर ना था, बल्कि नूर की गवाही देने के लिए आया था। हकीकी नूर, हकीकी ओरिजिनल असली नूर। जब नूर खुदा से सादर होता है, निकलता है, रोशनी होती है, तारीकी दूर होती है, चीजें जाहिर होना शुरू होती है। जहां पर हम कुछ देख नहीं सकते, वहां पर हमारी मदद रोशनी करती है। जहां पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वहां पर खुदा का कलाम हमारी अक्ल को, हमारे बातन को रोशन करता और हमें उन बातों को देखने का फजल देता है जो हम अपनी महज जिस्मानी आंखों से देख नहीं सकते। वो गहराओं को जहां तक हमारी नजर जा नहीं सकती, डीप वाटर्स जहां पर मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, वहां पर खुदा का कलाम हमारी मदद करता है। वो ओरिजिनल नूर और रोशनी इन चीजों को फिर वजूद बख्शना शुरू करती है। खुदा फरमाता है, कलमा खुदा की मर्जी को पूरा करता है। उसका बेटा खुदा की मर्जी को पूरा, अपने बाप की मर्जी को वो फरमाता है, रोशनी हो जा। रोशनी हो जाती है और खूबसूरत अंदाज है। खुदा को भला मालूम होता है रोशनी अच्छी है। खुदा ने देखा कि अच्छी है। खुदा तारीकी का खुदा नहीं है, ना वो तारीकी को पसंद करता है। तारीकी जो गुनाह की अलामत है, बदी की अलामत है, मौत की अलामत है, हमारा खुदा उसको पसंद नहीं करता। अगर हमारे बातन में तारीकी है, हमारे मंसूबों में तारीकी है, हमारे प्रोजेक्ट्स में तारीकी है, हमारी जिंदगियों के अंदर, हमारे खानदानों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर, हमारा खुदा उसको पसंद नहीं। वो चाहता है कि वहां पर रोशनी हो जाए, हम देखें कि कहां ऐसी चीजें हैं और वहां पर खुदा का कलाम आए, खुदा का अपना बेटा है और वहां पर रोशनी हो, रोशनी हो वहां पर। खुदा फिर जुदा कर रहा है चीजों को। खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा कर दिया, रोशनी को दिन, तारीकी को रात किया रहा है। खुदा डिवाइड करता है और उस दिन के बाद
روشنی اور تاریکی کبھی اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں. جہاں پر روشنی ہے وہاں پر تاریکی ٹھہر نہیں سکتی.